हीरा साहब चलिए कारोबार पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ते वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। ते अज जिहड़ा ना हीरा साहब काफ़ी दिनों के बाद सानू मिले तो मैनू भी याद आया हीरा साहब आए ने तो व्लॉग भी बनाना, नहीं तो काम दे विच याद ही नहीं रहा कि व्लॉग बनाना। तो हीरा साहब नू आपां पढ़ाई हुण पहले नमाज ते हुण चले असीं कारोबार ते। पहले मुसलमान सतंजा भी कराया ते वजू भी कराया ते नमाज भी पढ़ाई इन्होंने। तो हुण जिहड़ा ना सब तो पहले निकल आए सी, बड़े बाद चों ने निकले पहले ने। तो फिलहाल असीं जिहड़ा ना हुण जाके बकरियां चैक करनियां, उन्होंने बोतलां लाणियां ते गाइयां चैक करनियां। तो फिर इंशाअल्लाह तुहानूं नाल नाल हुण दसदे हां कि किहड़ा कारोबार असीं करन लगे हां शुरू। ते जाके तुहानूं बकरियां दा ट्रीटमेंट दसदे हां। वो उन्हां दियां कल रिपोर्टां करवाइयां दी, उस दे मुताबिक उन्हां दा ट्रीटमेंट होऊगा। नाल तुहानूं रिपोर्टां भी दिखाने ने, तो हुण जाके उन्हां दा ट्रीटमेंट जिहड़ा करांगे वो भी तुहानूं दस्सांगे। इत्थे आ जी। लो जी माल आ गया सिंधी माल, ये करांगे आपां ट्रीटमेंट। बकरा चेक करो हाँ बिच बीमार होया, ये ट्रीटमेंट करना काले का काले का। थलीरिया कल रिपोर्ट कराई सी ਇਹਦੀ। बकरी उत्थे ही आ। बकरी इत्थे गर्मी है बाहर? गर्मी ते है वे। अच्छा असी पानी लाना ते खड़े, पानी भी कोनी लब्भा। अच्छा तेरा इंतजार वा तेरे पीछे आ गया किकर को। अच्छा मैं कहने आमना फिर किथे मैं तो उतरे आया, मैं देखिया नहीं अगे बकरियां हैगियां कि नहीं हैगियां, उधर तुसीं देख आए आंदे पे असी बाद च वेख्या नमाज चंगा कीता ਇਹਦਾ सैंपल करा लिया तो निकल आया थलीरिया ਇਹਨੂੰ। अच्छा तुम ठीक हो जाए ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। और ना कर पानी लाएंगे कौन पीता हमारी। ਲੋ ਜੀ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤਲ ਦਾ, ਬਦਲ ਜਾਊਗੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ, ਅਗਲੀ ਦੋਗਲੀ ਆਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚੱਜ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ। ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਕਸੀਸੀ ਇਮੀਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਸੀ ਲਾਤਾ, ਇਹਦੀ ਕੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸੀ ਇਮੀਜ਼ੋਨ ਲਾਤਾ, ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਿੰਜ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਦਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ दबो हाँ, जितना मसाला नहीं देने उंज पा लो। बड़ा ना बड़ा और दे दी बड़ा है डब्बी इन्होंने दे जानी है, देंदे रहेंगे आप। पड़ कर तू बंद कर जीभ ना मारनी आप ना खाई, मुँह तां ही रखियो ਇਹਦਾ। हीरा साहब ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ। जो थर्मामीटर क्या की है बुखार 104.8 ਇਮੀਜ਼ੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ, ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਟਾਈਜੈਂਟ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਜੈਂਟ ਜਾਂ ਆਕਸੀ ਲਾ ਲਓ। ऑक्सी वाली ਆਕਸੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪੋਰਟ चार बुखार लांदे नहीं बुखार ਇੰਪੋਰਟਡ ਆਕਸੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ। बुखार ले दवा खा लेना एक आ लो ऑक्सीलोफेनक ते दूसरा रिपोर्ट दे मिलेगा अदने ला दे ला दो ला दो ला दो। टिक्का पता नहीं किधर गया कितना लाना है तुझे किधर दे है। लो 5 सीसी वो टिक्का उधर पिया हुआ, वो भी मैं लिया। 104 तो बुखार घटदा ही नहीं ਹੁਣ ਘਟ ਜੂਗਾ ਇਹਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਰਸੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਇਹਦੀ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੁੱਭਣਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਲ ਦੋ ਦਾਣਾ। ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਟੀਰਾਇਡ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਆ ਹੋਣਾ,
ਉਹ ਵੀ ਲਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟੀਰਾਇਡ। ਉਹ ਸੋਲੋ ਪ੍ਰੈਡ ਪਿਆ, ਸੋਲੋ ਪ੍ਰੈਡ ਛੋਟੀ 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 ਛੋਟੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰੱਖਣ ਲੱਖਾਂ ਨਾ ਰੱਖ ਹਾਜੀ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਜੀ ਕਰ ਲਾ ਖੈਰ। ਹਾਜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ 2 2 3 ਸੀਸੀ ਲਾ। ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਟੀਕਾ ਲੜਦੇ ਬੰਦੇ ਪੜੋ ਜੀ। ਔਕਸੀ ਆ ਉਹ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੋ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰਾ? ਆਹੋ ਤੂੰ ਚੱਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁੜਾ ਕੋਰਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ। ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ? ਕਿਉਂ? ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ, ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਠੰਡ ਆ ਜਾਣੀ ਅੱਗੇ। ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ हो गया ये देखो गटर शेप साथ और ये ड्रिप लगी है जी। पीतल बकरा है जी और इसको इंजेक्शन और ड्रिप लगी है जी। ये सारे माल का ब्रीडर है जी, सिंधी बकरियाँ। और एक दफ़ा ये क्रॉस कर चुका है, अगली दफ़ा ये क्रॉस करेगा तो सारा माल जो है इसका ही होगा, ये इन सब का बाप होगा जी। ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਕੱਢ। ਲੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਚਰਾਈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਬਾਕੀ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਥਲੀਰੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵਾ ਲਿਵਰ ਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡੈਮੋ ਦੇ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜੈਟੀਪਾਰ ਦਾ ਸਿਰਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾਰਮਲ ਸਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਤਲਾ ਵਾ ਤੇ ਗੰਦਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਨਾਰਮਲ ਸਲਾਈਨ ਮਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੂਨ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ? जी ਹੁਣ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆਪੇ ਹੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੀ ਲੀਵਰ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਤਲੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਟ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਗਰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੈਟੀਪਾਰ ਸਿਰਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮਗਰ ਜੈਟੀਪਾਰ ਦੇ ਅਗਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੈਟੀਪਾਰ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 2-3 ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਜੈਟੀਪਾਰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਤੀ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰਿਪ, ਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਸਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਡੈਕਸਟਰੋਸ ਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟਾ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜੈਟੀਪਾਰ ਦਾ ਸਿਰਪ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੈਟੀਪਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੈਟੀਪਾਰ ਦਾ ਸਿਰਪ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਟਾ ਸਲਫੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਊਡਰ ਦੇਈਦਾ ਨਾ ਸਟਾਮਿਕ ਪਾਊਡਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਟਾ ਸਲਫੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਜੈਟੀ ਪਾ ਦਾ ਸਿਰਫ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੈਟੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਂਟਾ ਸਲਫੇਟ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੈਟੀ ਪਾ ਦਾ ਸਿਰਪ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਹ ਬੱਕਰਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5-10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੈਟੀ ਪਾ ਦਾ ਸਿਰਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਭਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਲੇ ਉਹਨੇ, ਹਲੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜੀ ਹਾਂ, ਛਾਂਗਾ ਮੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਭ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਿਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਉਣਾ ਲੇਟ। ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗੋਡਾ ਸੁੱਜਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ। ਲੋ ਜੀ, ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਜੈਟੀ ਪਾ ਦਾ ਸਿਰਪ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਟਾ ਸਲਫੇਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਤੇ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇ ਮਸਰੂਫੇ ਅਮਲ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਸਿੱਖੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਮਝ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ ਨਾ ਸਰ, ਵੈਸੇ ਹਵਾ ਬਣੀ। ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਨਾਲੇ ਨੋੜੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਣਵਾਈ ਵੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਬਣੀ ਤਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨੇ ਕੱਲ, ਬਣਵਾਈ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨੇ, ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੂਈ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 5-6 ਮਹੀਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਸੱਟਾ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਣੀ ਦਾ ਤੇ ਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਟਲੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਜਾਣ ਦਾ ਆਹੋ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਾ ਜੈਟੀ ਪਾਰ ਦਾ ਸਿਰਪ ਲਿਆਇਓ ਇੱਕ, ਜੈਟੀ ਪਾਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਜੈਟੀ ਪਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਕਸਚਰ ਆ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਿਆ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੰਨ ਕੀਤਾ ਫੜਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਖਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੇ ਨਾ ਕੁਛ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਇਆ। ਬੁੱਝੀ ਬੱਕਰੀ ਨਾ ਗੱਲੀ ਕਰਦੀ, ਗੱਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਖਾਂਦੀ ਵੀ ਸਾਥ। ਇੱਕ ਚਮਚੀ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਮਿੱਠੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਆਓ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੰਜੀ ਨਾ ਲੈ ਚਲੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੀ ਮੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੰਜੀ ਵੀ ਕੀ ਬਾਤ, ਇਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਜੀ ਮਿੱਠੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਨਾਲ ਗਿਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ 101 ਇਸ਼ਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾਓ। ਮੇਰੇ ਫੜੋ, ਮੈਂ ਲਾਣਾ। ਲਾ ਦੋ ਲਾ ਦੋ ਲਾ ਦੋ ਲਾ ਦੋ ਲਾ ਦੋ ਲਾ ਦੋ। ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਟਰੇ
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵਾਲਾ ਵਾ? ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮਸਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ ਪਏ ਹੋ, ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਗੜ ਗਏ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਗੜ ਕੇ ਹਾਲ ਲੋ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਵੇਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਟੂ ਮੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਚੱਲ ਜੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਦੂਰ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਖਰੀ ਰੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਫ ਲਾਣੀ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਮਸਲੇ ਆ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।